नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तालुका आडಳಿತ और स्वीप समिति बीदर और अन्य समिति की ओर से बीदर में निकाली गई मतदाता जागरूकता जाथा रैली। लोकसभा चुनाव 2024 पूर्व पीएम देवेगौड़ा के गृह क्षेत्र हासन में 4 दशक पुरानी राजनीतिक लड़ाई तेज फोकस में। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के कार को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे। कांग्रेस ने जानलेवा हमले की आशंका जताई। राहुल गांधी केरल के वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, गौरव वल्लभ ने बताया कारण। एसपी का घोषणा पत्र जारी, जाति जनगणना, महिला आरक्षण, एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किए कई वादे। अब समाचार विस्तार से। तालुका आडಳಿತ और स्वीप समिति बीदर और तालुका आडಳಿತ और स्वीप समिति भालकी की ओर से आज बुधवार 10 अप्रैल को तालुका आडಳಿತ और स्वीप समिति बीदर और अन्य समिति की ओर से बीदर में निकाली गई मतदाता जागरूकता जाथा रैली निकाली गई। यह रैली बीदर के बसवेश्वर सर्किल से होकर अंबेडकर सर्किल से होते हुए गांधी सर्किल से पुलिस थाना ग्राउंड पहुंची। इस मतदाता जागरूकता जाथा रैली में बीदर एसपी चन्नबसवಣ್ಣ एसएल और डीसी गोविंद रेड्डी और सीएस दिलीप पडोले के अलावा सभी सरकारी विभागों के अधिकारी और अन्य लोग शामिल हुए। एसपी चन्नबसवಣ್ಣ एसएल और डीसी गोविंद रेड्डी ने इस रैली को चालन दी। इस अवसर पर एसपी चन्नबसवಣ್ಣ एसएल और डीसी गोविंद रेड्डी ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। ಮೊದಲಿಗೆ ತಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ 6:30ಗೆ ಬಂದಿರಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಯುಗಾದಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತೊಂದೇ ದಿವಸ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸೂಟಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ರಜೆ ದಿನಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ತಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ಅದರಲ್ಲೂ 6:30ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಈ ವಾಕಾಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ, ಸ್ವೀಪ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ವಾಕಥಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಜಾಥಾ, ದಿವ್ಯಾಂಗ ಚೇತನರ ಜಾಥಾ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾಥಾ, ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ವಾಕಥಾನ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ತಾವು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ರಜೆ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಸ್ವೀಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಆರ್ ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದೇ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बीदर की ओर से पार्टी कार्यालय बीदर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के लेबर सेल के राज्य अध्यक्ष पुट्टू स्वामी के अलावा राज्य कार्यदर्शी संदीप रेड्डी और रवि किरण उपस्थित रहे। इस अवसर पर इन अतिथियों ने बीदर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडे के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए पदाधिकारियों को आदेश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस के लेबर सेल के बीदर के पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिए गए। उन्हें पार्टी के लिए डट कर काम करने को कहा गया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕದ್ಮೂಳಿಯವರು ಅವರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ನಂದಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಸಹ ಬಂದರು. ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಏನು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು
ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಗೋದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋದು ಮೇನ್ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿದೆ. ಮನೆಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸೋದು ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ತಲುಪಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಬಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಚಿಂಕಳೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಅದು ಇದೆ ಇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂದು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲೋಕಸಮರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಬೀದರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಅತ್ಯಂತ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಅದು ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ. 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ LLB ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದು ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಾವು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ 100ಕ್ಕೆ 100 ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಯುವಕರು ಪ್ರಪ್ರಥಮಗೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂಥ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಕೇವಲ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬೀದರ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಆದ ನಿಖರವಾದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈ ಬೀದರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗನ್ಸೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡು ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋ ಥರ ಆಗಿದೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಜನಗೆ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಾಗಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡವಾ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಎಲ್ಲ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಕು, ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಡವಾ? ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಸೋದು. ಮೊದಲಾದರೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮೊದಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಬಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆಗೋದು. 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮರೆಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ. कर्नाटक में 2 प्रभावशाली परिवारों के बीच 4 दशक पुरानी राजनीतिक लड़ाई इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से फोकस में होगी। उनकी तीसरी पीढ़ी के सदस्य हासन में लड़ रहे हैं, जो कभी होयसला की राजधानी हुआ करती थी। अपने विश्व प्रसिद्ध होयसला काल के वास्तुशिल्पी चमत्कारों और बेलूरू हळेबीडु जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और जैन अभयारण्य श्रवणबेलगोला हासन के लिए जाना जाता है, जो आंशिक रूप से मलेनाड पथ और दक्षिणी मैदानों में स्थित है। देवेगौड़ा और उनके कट्टर प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री दिवंगत जी पुट्टस्वामी गौड़ा के परिवारों के बीच द्वंद्व की नवनीतम कड़ी में वोक्कलिका बहुल इस जिले में लोकसभा चुनाव में उनके पोते पोतियों को मुकाबला करते देखा जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को क्रूर कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने वाले हालिया परिपत्र को रद्द कर दिया। बार और बेंच ने बताया कि अदालत ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को अनुमति दे दी।
अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि राज्य के भंडारा जिले में एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें वह बाल बाल बच गए। हालांकि पार्टी ने जानलेवा हमले की आशंका जताई है। पटोले ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात की। उन्होंने कहा कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह महज हादसा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक वीडियो में कहा, कल एक ट्रक ने भंडारा के पास हमारी कार को जानबूझकर टक्कर मारने की कोशिश की। हालांकि कोई चोट नहीं आई, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों के आशीर्वाद से मैं सुरक्षित हूं। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस पता लगाएगी कि यह महज तोड़फोड़ है या कुछ और। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने बुधवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में तब संदेह पैदा होता है जब महाराष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए गठित दल अपने दुश्मनों का साथ देता है। राउत ने यह टिप्पणी ऐसे समय में दी है जब एक दिन पहले मनसे प्रमुख ठाकरे ने ऐलान किया था कि वह सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का साथ देंगे। हालांकि अभी तक मनसे नेता ने इस बात पर कोई बयान नहीं दिया है कि उनकी पार्टी से किसी उम्मीदवार को उतारा जाएगा या नहीं। बता दें, महायुति में भाजपा, शिवसेना और एनएसपी शामिल है। राउत ने पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के गौरव के लिए लड़ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने सभी भ्रष्ट लोगों को अपने पाले में ले लिया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बताया कि वो केरल के वायनाड से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यूपी में कोई जीतने वाली सीट नहीं दिख रही है। गौरव वल्लभ ने कहा, राहुल गांधी वायनाड से इस कारण चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें दूसरी कोई सेफ सीट नहीं मिल रही है। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि यहाँ किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं? वल्लभ ने बीजेपी में शामिल होने पर पुराने ट्वीट हटाने को लेकर कहा कि मैं इसे नहीं हटाने वाला। मैं आज भी उदारवादी सोच के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे धर्म को गाली देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप श्री राम भगवान को गाली देंगे। समाजवादी पार्टी एसपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दस्तावेज में जातिवार जनगणना कराने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी देने समेत अनेक वादे किए गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने यहां पार्टी राज्य मुख्यालय पर दल का चुनाव घोषणा पत्र, जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार जारी किया। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के प्रमुख घटक दल सपा के 20 पन्नों के घोषणा पत्र में इस बार पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सरकार का आह्वान किया गया है। सपा अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा, हम अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी तथा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के साथ इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार।
कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से प्रभावित बता रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनके घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि के संस्थापक रामदेव और बालकृष्ण के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि हम इस मामले में उदार नहीं होना चाहते। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले में केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि माफी कागज पर है, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे वचन का जानबूझकर उल्लंघन मानते हैं। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, जब तक मामला अदालत में नहीं आया अवमाननाकर्ताओं ने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने इसे पहले मीडिया को भेजा। कल शाम 7:30 पर यह हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था। वे स्पष्ट रूप से प्रचार में विश्वास करते हैं। पतंजलि संस्थापकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह रजिस्ट्री की ओर से नहीं बोल सकते और माफी मांगी जा चुकी है। तालुकाडलिता और स्वीप समिति बीदर और अन्य समिति की ओर से बीदर में निकाली गई मतदाता जागरूकता जाथा रैली। लोकसभा चुनाव 2024 पूर्व पीएम देवेगौड़ा के गृह क्षेत्र हासन में 4 दशक पुरानी राजनीतिक लड़ाई तेज फोकस में। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के कार को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे। कांग्रेस ने जानलेवा हमले की आशंका जताई। राहुल गांधी केरल के वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, गौरव वल्लभ ने बताया कारण। एसपी का घोषणा पत्र जारी, जाति जनगणना, महिला आरक्षण, एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किए कई वादे। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।